وہ دیوبندی مولوی جو کل تک مزارات اولیاء کو شرک کا اڈا کہتے تھے اور مزارات پر حاضر ہونے والی عوام کو کافر و مشرک تک گردانتے تھے، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قائد میاں الطاف صاحب جیسا ہونا چاہیے۔ سید بشارت حسین رضوی برکاتی صاحب کی صدارت میں علماء کرام کا ایک وفد دربار لال شریف میں حاضر ہوا اور میاں صاحب سے اس بارے میں جا کے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ صرف میاں بشیر صاحب کا ایک سیاسی دورہ تھا، لیکن بابا میاں بشیر صاحب علیہ الرحمہ کے وہ مریدین، وہ معتقدین، وہ محبین کہ جنہیں بابا صاحب نے بھر بھر کر عشق رسول کا جام پلایا ہے اور جن کی رگوں میں خون کم اور محبت رسول زیادہ گردش کرتی ہے، وہ ان بدعقیدوں کی چالاکیوں سے اچھے سے واقف ہیں۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا ہی میں بقا ہے آج بھی اپنی، تجھے کوئی نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بڑا حساس اور ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اولاً تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جہاں تک پاسبل ہو اسے شیئر بھی کریں، کیونکہ اس مسئلے کو لے کر جموں کشمیر کی عوام کافی تشویش میں ہے۔ میں آج بات کسی اور دربار کی نہیں بلکہ اس دربار لال شریف کی کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ کئی سالوں سے ہماری عقیدتوں کے سلاسل قائم ہیں، اس دربار کی کہ جہاں ہر سال ان کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے سنیت، حنفیت، مسلک اہل سنت والجماعت کا پیغام حق لے کر اپنے ایمان کی تازگی کے ساتھ اور میاں عبداللہ، بابا میاں نظام الدین لاروی اور میاں بشیر صاحب رحمہم اللہ کے فیوز و برکات سے اپنی جھولیوں کو بھر کر لوٹتے ہیں۔ اس خانقاہ لار کے جموں کشمیر پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کو کوئی انصاف پسند کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتا ہے، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دربار کے اولیاء کا جمال بھی بے مثال ہے اور جلال بھی لاجواب ہے۔ جب کبھی اپنی مستی میں ہوں تو سخت پیٹ درد والے انسان کو کھٹی لسی پلا کر کے شفایاب کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی جلال آ جائے تو مسجد کے محراب میں بنا رسی کے امام کو الٹا بھی لٹکا دیتے ہیں۔ ان اولیاء کرام کی موجودگی میں کسی بدعقیدہ کو وہاں قدم رکھنے کی بھی جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہے اور اس امر کے متمنی رہے کہ کب دربار لال شریف سے ان کا بل بھی پاس ہو جائے اور وہ عوام کی نظر میں ذلت و خواری کا جو بوجھ اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں شاید اس میں تخفیف ہو جائے، لیکن یہ محال بات ہے، کیونکہ گستاخ رسول کو کبھی عزت اور رسپیکٹ مل ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ میرے امام تاجدار بریلی نے اسی لیے کہا تھا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ مگر اس سال میاں بشیر صاحب کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں جب انہوں نے صاحب سجادہ میاں الطاف صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے میاں بشیر صاحب رحمہ اللہ کی ڈائری کا ایک پیراگراف پڑھ کر عوام کو سنایا، جس میں ان کے ایک سیاسی دورے کا ذکر تھا اور یہ بھی مذکور تھا کہ اس دورے میں انہوں نے دیوبند بھی وزٹ کیا اور وہاں کے علماء سے ملاقات بھی کی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جموں کشمیر کے بدعقیدوں نے ایک بار پھر عوام کی نظر میں اچھا بننے کی ناکام کوشش کی اور وہ اس ویڈیو کو ثبوت کے طور پر عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور عوام کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ان سنی علماء نے تو آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے میاں بشیر صاحب علیہ الرحمہ جیسی اعلیٰ پرسنالٹی اور صاحب کرامت ولی تو دیوبند بھی جاتے تھے اور وہاں کے علماء سے ملاقات بھی کرتے تھے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ باتیں سن کر ایسا آدمی کہ جس کو دین و سنیت کا علم نہ ہو، جو قرآن و حدیث سے ناواقف ہو اور جو ان کی فریب کاریوں سے ناواقف ہو، وہ تو ڈگمگا سکتا ہے، لیکن بابا میاں بشیر صاحب علیہ الرحمہ کے وہ مریدین، وہ معتقدین، وہ محبین کہ جنہیں بابا صاحب نے بھر بھر کر عشق رسول کا جام پلایا ہے اور جن کی رگوں میں خون کم اور محبت رسول زیادہ گردش کرتی ہے، وہ ان بدعقیدوں کی چالاکیوں سے اچھے سے واقف ہیں، وہ ان کے جال میں کبھی نہیں آئیں گے بلکہ ہمیشہ مسلک اہل سنت والجماعت پر ثابت قدم رہیں گے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف عوام تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ جامعہ ضیاء العلوم پنچ کے نائب محتمم مولوی سعید احمد دیوبندی نے تو میاں الطاف صاحب کی طرف ایک خط لکھا اور خط کے اندر عرض کی کہ حضور آپ کے روحانی خاندان کا جو روشنی بھرا سفر رہا ہے وہ اعتدال پسندی، حسن اخلاق اور انصاف پر مبنی طرز عمل رہا ہے۔ یہ تمام اوصاف تب پیدا ہوتے ہیں جب انسان جہالت،
तंग नजरी, हसद और बुग़्ज़ से पाक हो। और आगे कहता है कि आपके आली नस्ब ख़ानदान को जो मकाम हासिल है वो बहुत कम लोगों को मैसर रहा है। आपकी और आपके आबा व अजदाद की शराफत, सादगी और बेलौसपन ज़रबुल मसल रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। और यहीं तक नहीं रुकता बल्कि और अर्ज़ करता है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब, हमें आपकी कायदाना सलाहियतों पर ना सिर्फ एतमाद है बल्कि हम ये समझते हैं कि आप इस मसनद मुमताज़ के लिए सफ़े अव्वल के हकदार भी हैं। पहले तो मियाँ साहब की वीडियो को लेकर जो खलजान आपके जहन में है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ और फिर मौलवी सईद अहमद की दरख्वास्त के ऊपर इंशाअल्लाह बात करेंगे। देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुई और आवाम के दरमियान चूँ चरा होने लगी और चेमी गोइयाँ शुरू हो गईं तो कायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद बशारत हुसैन रज़वी बरकाती साहब की सदारत में उलमाए किराम का एक वफ़द दरबार लार शरीफ में हाजिर हुआ और मियाँ साहब से इस बारे में जाके दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो सिर्फ मियाँ बशीर साहब का एक सियासी दौरा था और ये बयान करने का मकसद सिर्फ बाबा साहब की उलमा के साथ वाबस्तगी को बताना था। इससे किसी देवबंदी या किसी वहाबी बदअकीदा की तारीफ मकसूद नहीं थी। और मज़ीद उन्होंने कहा कि लार शरीफ के अकायद वही अकायद हैं जो अकायद अहले सुन्नत वल जमात के अकायद होते हैं। अब आप मौलवी सईद अहमद देवबंदी की तारीफ पर गौर कीजिए। मौसूफ ने अपना मतलब हासिल करने के लिए मियाँ अल्ताफ़ साहब और उनके ख़ानदान की तारीफ़ के पुल बांध दिए और चपलूसी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो देवबंदी मौलवी जो कल तक मज़ारात औलिया को शिर्क का अड्डा कहते थे और मज़ारात पर हाजिर होने वाली आवाम को काफिर और मुशरिक तक गर्दानते थे, आज वही देवबंदी मौलवी कह रहे हैं कि हमारा कायद मियाँ अल्ताफ़ साहब जैसा होना चाहिए। और ये ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरी कश्मीर के अंदर मियाँ बशीर अलैहिर्रहमा के ख़ानदान जैसा आली नस्ब ख़ानदान तो कोई है ही नहीं है। सिर्फ ये मैं ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि ये सिर्फ इनकी ज़ाहिरी हमदर्दी सिर्फ अपना मतलब हासिल करने के लिए है। मगर थोड़ी देर के लिए हम यही मान लेते हैं, पहले आप जहालत के समंदर में गर्क थे लेकिन अब आपको ये समझ आ गई है कि रहनुमा और कायद मियाँ अल्ताफ़ साहब और उनके आबा अजदाद ही की तरह होने चाहिए। तो फिर आप अपने अकाबिरीन अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, इस्माइल दहलवी और खलील अम्बेठवी के अकायद भी पढ़ें और फिर असरार कबीरी के अंदर और मताए फ़िक्र और दानिश के अंदर अकायद बयान किए हैं। इन दोनों का मुवाजना कराएँ और आपको नज़र आएगा कि इन दोनों के दरमियान ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जब फ़र्क है तो बज़ाहिर बात है कि इन दोनों के अकायद एक तो हो नहीं सकते। अब आपको कायद मियाँ अल्ताफ़ साहब या मियाँ बशीर साहब अलैहि रहमत व रिदवान जैसा चाहिए तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पहले आप अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, इस्माइल दहलवी जैसे अपने जो अकाबिरीन हैं उनके कुफरिया और शिरकिया अकायद से तौबा करके उन पर फतवा कुफ्र लगाकर वो अकायद रखिए जो अकायद बुजुर्गान लार के हैं। तो हम समझ जाएंगे कि आप हकीकत में मियाँ साहब को अपना कायद मानते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मुक्तदा का अकीदा कुछ और हो और मुक्तदी का कुछ और हो। मैं आपको बाबा जी साहब लारवी की किताब से वो अकायद भी बताऊंगा कि जहां उन्होंने अपने अकायद बयान किए और तुम लोगों की मिट्टी किस तरीके से पलीद की है। और इस खत के आखिर में मौलवी सईद अहमद देवबंदी ने जो मियाँ साहब से ये अर्ज़ की कि हुजूर आप हर मकतबा फ़िक्र के रहनुमा को बुलाइए और कुरान की उस आयत पर अमल करवाइए कि जिसमें अल्लाह ताला ने फ़िरका वारियत से मना फरमाया है। तो मौलवी साहब मुझे ये बताइए कि तुम्हारे वो अकाबिरीन और यहाँ तक कि तुम खुद जो अब तक ये कहते आए हो कि तुम लोग देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, तो क्या ये देवबंदियत फ़िरका नहीं है? बज़ाहिर बात है ये तो एक फ़िरका ही है। ये मुट्ठी भर जमात सवाद आज़म तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब सीधा साधा यही है कि आप खुद कुरान की आयत की मुखालफत कर रहे हैं। चलो अगर हम यही मान लेते हैं कि आपका कोई फ़िरका नहीं है तो आज ही एक तहरीर या एक वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान के मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह आप भी ऐलान कीजिए कि इन 73 फ़िरकों में से आपका किसी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मैं मियाँ अल्ताफ़ साहब की बारगाह में अखीरन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लार शरीफ की वो पाकीज़ा सरज़मीन कल भी इन लोगों के नापाक कदमों से पाक थी और आज भी ये पाक है और हमेशा ये पाक ही रहनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फ़रमाए।